ایل او سی ایس نزدیک گلپور سیکٹر کھڑی کرماڑا علاقس مز درندازی ہز کوشش ناکام 2 ملیٹنٹ ہلاک بڑس پیمانس پہ تلاشی کاروائی جاری دوس ملک سان جموں کشیر مز مہاتما گاندھی خراج عقیدت پیش 30 جنوری 1948 مز آو انسانیوں قتل کرنے پردیش کانگریس کمیٹی ہند صدر طارق حمید کرہ سن بیان انجینئر رشید روزن پگہ پہ تہاڑ جیلس مز بھوک ہڑتالس پہ پارٹی دویم لیڈر کرن سری نگرس مز بھوک ہڑتال شروع انجینئر رشید سن رہی وقت اہم ضرورت پارٹی نائب صدر سن بیان چھتبل سری نگرس مز نارو خوفناک واردات ترپور رہائشی مکان نار کے زدس مز خاکستر لشواد سامان سورس مز تبدیل السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ صبح ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن ہز تفصیل شروعات بج تو اہم خبر سے درست ملکس تو جموں کشیر من شابانک ژندر اتھ آمت ام حوالہ مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام سند طرف ون آمت آز 30 جنوری 2025 عیسوی تو 29 رجب المرجب 1446 ہجری سپدے ژندر اتھ ینس حوالہ واریاہو جایو پہ اطلاع موصول تمو وون زِ پگہ آسہِ شابان المعظمٕچ 1 تٲریٖخ تمو چھُ امہِ حوالہٕ اُمت مُسلِماہس تہٕ خاص کر جموں کشیٖر ہٕنٛدٮ۪ن لُکن مُبارکباد پیش کٔرِتھ پنٕنٮ۪ن نیک خواہشاتن ہُنٛد تہِ اظہار کوٚرمُت سرحدی ضلع پونچھس مز ایل او سی ایس نزدیک گلپور سیکٹر کھڑی کرماڑا علاقس مز فوجن درندازی ہز کوشش ناکام بنومت ذرائع پہ ون زِ ملٹنٹو طرف آئی ایل او سی ایس پہ درندازی ہز کوشش کرنے یم پتہ فوج طرف کاروٲیی کرت تم ہلاک کرنے آئی تاہم چھنہ ہلاکتس حوالہ ونیُک تام فوج طرف کانٛہہ تہِ تصدیق کرنے آمٕژ یپٲرۍ اوس ٲخری اطلاع واتنس تام تلاشی کاروٲیی بڑس پیمانس پہ جاری سیکورٹی فورس خاطر بڑ کامیابی ماننہٕ ییٚتہِ آز سرحدی ضلع پونچھ ایل او سی ایس نزدیک ملٹنٹو طرف درندازی ہز کوشش کرنے آئی تاہم فوجن یہ کوشش ناکام بنٲومٕژ تو خبر یہ زِ اتھ دوران ییٚتہِ آپریشن چلانا آو تتہِ 2 ملٹنٹ ہلاک سپدمٕتۍ تاہم چھنہٕ امہِ حوالہٕ وۄنۍ کانٛہہ آفیشلی تصدیق سپزمٕژ ییٚلہِ زن ٲخری اطلاع واتنس تام تلاشی کاروٲیی بڑس پیمانس پہ جاری ٲس خبر نامس میں پکو برو کن بیاا بڑ خبر ونکس برو کن آمز جموں کشیر محکمہ داخلس من بڑس پیمانس پہ افسرن ہز تبادلی عمل مز آن آمز بڑ اہم خبر جموں کشیر محکمہ داخل طرف بڑس پیمانس پہ افسرن ہز تبدیلی کرنا آمز تو ام حوالہ باضابطہ ہوم ڈپارٹمنٹ طرف آرڈر تہ جاری کرنا آمت تو کہین اہم افسرن ہز تبدیلی کرنا آمز ات من آئی جی پی جموں آنند جین یم اے ڈی جی پی آرمڈ جموں کشمیر تعینات کرنا آمت تو اتھے کن آئی جی پی جموں آنند جین یم اے ڈی جی پی آرمڈ جموں کشمیر تعینات کرنا آمت یل زن بھیم سین ٹوٹی یم جموں کشیر نئی آئی جی پی جموں تعینات کرنا آمت سلیمان چودھری یم آئی جی پی ہیڈ کوارٹر تعینات کرنا آمت امہ حوالہ باضابطہ حکم نام جاری کرنا آمت حکم نامس مطابق ایس جے ایم گیلانی آئی پی ایس ڈی جی پی ایم ڈی پولیس ہاؤسنگ کارپوریشن یمن اضافی چارج دن آمد جنرل ہوم گارڈ سول ڈیفینس تو ایس ڈی آر ایف جے اینڈ کے فی الحال اضافی چارج دن آمد اتھے کن آنند جین آئی پی ایس اے ڈی جی پی جموں زون یم زن ٹرانسفر کرنا آمت تو یم اے ڈی جی پی آرمڈ جموں کشمیر تعینات کرنا آمت اتھے کن بھیم سن
ڈپٹی IPS IGP یم ٹرانسفر کرنا آمت تو یم IGP جموں زون تعینات کرنا آمت اتھے کن محمد سلیمان چودھری یمن ایڈیشنل چارج دن آمز تو ام حوالہ باضابطہ حکم نام جاری کرنا آمت تو بڑن افسرن ہز تبدیلی کرنا آمت تہاڑ جیلس من بند ممبر پارلیمنٹ تو عوامی اتحاد پارٹی سربراہ انجینئر رشید روزن پگہ پہ تہاڑ جیلس من بھوک ہڑتالس پہ یل زن عوامی اتحاد پارٹی ہند دویم رہنما تے انجینئر رشید ست یکجہتی ہند اظہار کرنے باپت پرتاپ پارک سری نگرس من پگہ 10 بجے بھوک ہڑتال شروع کرن تو پارٹی ہند ترجمان انعام النبی تو دویم رہنما کرن جنتر منتر دلی من ام حوالہ احتجاج درج ام حوالہ آز پارٹی نائب صدر جیم شاہین سندس صدارت من پریس نیوز کران ون آمت زِ انجینئر رشید گھس پارلیمنٹ اجلاس میں شرکت کرنے اجازت یون دن یت سہ پن لکن ہز ترجمانی کرت ہیک ات موقع پہ پارٹی سینئر لیڈر فردوس بابا تو دویم لیڈر تہ موجود لہذا کر کے جو پولیٹیکل مورالٹی ہے جو کانسٹیٹیوشنل مورالٹی ہے اس کے مطابق انجینئر رشید صاحب کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں بحیثیت ایک منتخب پارلیمنٹ ممبر شرکت کرے چنانچہ ایسا نہیں ہو رہا ہے انجینئر رشید صاحب نے جو باوثق ذرائع سے ہمیں اطلاع ملی ہے وہ کل سے اس ناانصافی کے خلاف تہاڑ جیل دہلی میں بھوک ہڑتال شروع کر رہے ہیں. یہ بات جب ہمیں پہنچی کہ انجینئر رشید صاحب نے اپنی سطح پر یہ فیصلہ لیا ہے کہ میں کل سے بھوک ہڑتال پر جا رہا ہوں اپنے جو حقوق ہیں ان کو منوانے کے لیے، تو ہم نے یہاں کور گروپ کی میٹنگ عوامی اتحاد پارٹی کی بلائی. اس میں ہم نے کچھ بحث مباحث بھی ہوا اور متفقہ طور جو فیصلہ جات ہم نے لیے ان فیصلہ جات کی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1، کور گروپ میں انجینئر رشید صاحب محبوس رہنما عوامی اتحاد پارٹی کے ساتھ ایبسلیوٹ سالیڈیریٹی کا اظہار کیا گیا اور اعلان بھی کیا گیا. نمبر 2، چنانچہ انجینئر رشید صاحب جیل میں ہیں، وہ وہاں بھوک ہڑتال پر جا رہے ہیں کل سے، تو ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم انجینئر رشید صاحب کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اعلان بھی کریں اور اس کا اظہار بھی کریں. لہذا کر کے یہ فیصلہ لیا گیا کہ کل عوامی اتحاد پارٹی کے ورکرز انجینئر رشید صاحب کی یکجہتی میں بھوک ہڑتال پر جا رہے ہیں. سری نگر میں ہم پرتاپ پارک میں بھوک ہڑتال شروع کریں گے اور ساتھ ساتھ جموں میں ہمارے جو کارکنان ہیں، پارٹی رہنما ہیں، وہ بھی کل جموں میں بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. جو جگہ وہاں ان کو ملے گی وہاں پر وہ جمع ہوں گے اور اس کاروان کی قیادت عوامی اتحاد پارٹی کے پولیٹیکل افیئرز کے چیئرمین محترم سید اشتیاق قادری صاحب کر رہے ہیں. ڈاک بنگلو ورملس مز آواز سٹیٹ ٹیکس آفس بارہمولہ طرف GST حوالہ ایک پروگرام سنز کرنے ات مختلف سٹیک ہولڈرو ٹریڈرو تو دمیو ذمہ دارو شرکت کر. ات موقع پہ تمن ٹیکسس حوالہ زانکاری فراہم کرنا آئے تجھ تمو یہ پروگرام منعقد کرنس پہ انتظامیہ شکریہ ادا کرمت. اس کے بعد بھی ایک ایشو ہوا، وہ کبھی بھی ہمارے سیاست کبھی بھی ہمیں کال کرتے
परवेज अहमद गनाई साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। लेकिन मजीद साहब जैसे ऑफिस देखिए, वर्दी कमिश्नर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट की डायरेक्शन पर हमने ये जीएसटी अवेयरनेस का प्रोग्राम यहाँ मुनक़द किया, जिसमें हमने ताजिर हजरात, एसएसए यूनिट होल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, इनको मदऊ किया था और इनको हमने ये बावर कराने की कोशिश की कि जो आपका ड्यू टैक्स बनता है उसको सरकारी खजाने में ईमानदारी से जो है जमा करें। और हमने यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जो इसमें टैक्स रिजीम में जो मसाइल आ रहे हैं कि यहाँ स्टॉक एक्यूमुलेशन कर रहे हैं डीलर, और उनको हमने ये समझाने की कोशिश की थी इससे उनका कितना नुकसान हो सकता है। तो दूसरे बारे में एक वबा चली हुई है फेक आईटीसी की, तो हमने उनको कहा कि अब फेक आईटीसी जो है इस पर रोक लगाने की जरूरत है, और उनको ये समझाने की कोशिश की कि अगर ये सिलसिला जारी रहा और इसमें जो है उनके खिलाफ जो हम फिर एक्शंस लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है पेनल्टीज लगती हैं, तो हमने इनको समझाने की कोशिश की कि इन चीज़ों से बाज रहे और ईमानदारी से अपना जो है तिजारत जो है करते रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ ताजर हजरात का, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, मुझे भरोसा दिया है कि हम जो है इन बातों पर हम अमल पैरा होंगे और जो भी कोई पैसा सरकार का ड्यू बनता है वो भरेंगे। ये प्रोग्राम जो हम करते आ रहे हैं कई बरसों से, और जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ तब से, और आने वाले दिनों में हमने फिर रखा है एक इंटरेक्टिव जिसमें हम टीडीएस पे बात करने जा रहे हैं, और ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। देखिए, जहाँ तक आज की इस अवेयरनेस प्रोग्राम की बात है, जीएसटी एक्ट के अंदर आए दिन कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, तो हमने एक इसी सिलसिले में एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ इनेग्रेट किया था। जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फ्रेटर्निटी हमारी है या अकाउंटेंट्स हैं, उनको यहाँ लाया था, उनके साथ एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा था, ये सुनने के लिए कि उनके इश्यूज कुछ मत हैं या हमारे कुछ इंफॉर्मेशन उन तक पहुँचाने। तो इसी सिलसिले में हमने उनको मदऊ किया था। तो यहाँ पर एक थ्रेडबेयर डिस्कस हुआ, टैक्स पेयर्स के क्या इश्यूज हैं, हमने भी उनसे कुछ अपनी जो इश्यूज हैं वो डिस्कस किए। शुमाली कशीर ज़िला कुपवारस मज़ आज मार्केट चेकिंग करने या दौरान दुकानदारन निश जुर्मानती वसूल करना आव। अत दौरान ये सड़ियामुत चीज़ ज़ाय करना आई तक दुकानदारन निश जुर्मानती वसूल करना आमुत। अत मौके पे तहसीलदार कुपवारा नियाज अहमद म्यूनसिपल टीम इन बाकी जिम्मेदार मौजूद, तो तमो दुकानदारन हिदायत दिसम तम गसन साफ सफाई हुंद खास ख्याल थवन। यप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवारा मोहम्मद रूफ रहमान सिंह तरफ गुलिस्तान नुमाइंद साहिल शमीम सहित कत कर वन आमुत जे सड़ियामुत चीज करने वाले दुकानदारन खिलाफ ही सख्त कार्रवाई करना। मार्केट चेकिंग हमने शुरू की है। इस बीच भी हमने तहसीलदारों को बोला है कि मार्केट चेकिंग करो। जैसे आप कल शाम को आपने देखा कि तहसीलदार कुपवारा ने दिन की थकान के बाद जब वो अपने घर जा रहा है तो उसको जहन में आया कि मैं ये मार्केट चेकिंग ड्राइव करूँ। और आप देखो कुरकुरे की लिफाफे और खाने पीने की चीज़ें कितने एक्सपायर हुई थी। तो लोगों को भी थोड़ा शर्म करनी चाहिए, जो बिजनेस में है, जो कारोबार में है और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ बेचते हैं, क्या जवाब देंगे वो अल्लाह ताला को जब वो जहर बेच रहे हैं और वो भी एक्सपायर। मैं इनको मुतनबे भी करता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि सुधर जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी और हम आपको PSA लगाएंगे अगर आप ये जहर फिर बेचेंगे। और एक्सपायर चीज़ जो आप मार्केट में रखते हैं, दिस शुड बी स्ट्रिक्टली स्टॉप्ड एंड देयर इज़ नो स्कोप फॉर सच पर्सन टू गेट रिलेटेड। हम उसको PSA में 2 साल बंद करेंगे। क्या जवाब है उस दुकानदार के पास जिसने ये कल इस जहर की पीटियाँ, अगर हम हमारे तहसीलदार साहब या हमारा टीम एक्टिव नहीं होता तो ये उनके पेटों में चला जाता। हो सकता है ये बच्चा कोई बीमार होता या मर जाता। खैर मकदम वीडियो पटन तौहीद अहमद सिंह तरफ PMAY स्कीम तहत वन आमुत जे PMAY स्कीम तहत बेगर लुकन घर फराहम करने तमो वोन जे मवाल लुकन जानकारी दिन जे तम गसन स्कीम हुंद फ़ायदे तुलन। गुलिस्तान नुमाइंद राही निसार सच तमो खास कत बात करम। ये बताना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है। इसमें
फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, 1,03,000 मिलती है PMAY के अंडर, और कन्वर्जेंस में नरेगा में 95 डेज जो लेबर डेज मिलती हैं, और SBM के तहत 12,000 जो IHHL मिलता है इसमें। तो जो इस साल जो अभी सर्वे चल रही है हमारी, मार्च 31 तक सर्वे चल रही है, तो सर्वे में मैं लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि वो कहीं खिदमत सेंटर CSC सेंटर्स पे ना जाए, बल्कि इसमें एक तो प्ले स्टोर से आप ऐप एक डाउनलोड कर सकते हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की ऐप एक आती है, तो वो डाउनलोड करके उसमें 2 ऑप्शंस है। एक तो सेल्फ सर्वे है कि जो एलिजिबल बेनिफिशियरी होगा वो खुद से ही खुद को रजिस्टर करेगा, और दूसरा है असिस्टेड सर्वे। असिस्टेड सर्वे के लिए हमने हमारे 38 GPs है ग्राम पंचायत से हमारे, तो 38 GPs के लिए हमने हर एक पंचायत हल्का में एक सर्वेयर रखा है, जो हमारा VLW होगा, GRS होगा या अकाउंट असिस्टेंट होगा, वो हर एक हल्के में जाके घर घर जाएगा, वो देखेगा कि किस हल्के में कितने हमारे एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं एज पर जो रूल्स हैं, तो उनको वो खुद रजिस्टर करेगा। ये देखिए लास्ट जो PMAY 2.0 जो हमारा चल रहा था, उसमें कुछ केस ऐसे थे जो सिस्टम रिजेक्टेड हुए थे, तो उनके लिए अब ये है कि अगर तो वो एलिजिबल वाकई में है, तो आज वो अलग से जब हमारा सर्वेयर जाता है तो वो देखेगा, अगर इस वक्त उसकी कंडीशन ये है कि वो कहीं टिन शेड में है, हाउसलेस है, तो वो आज रजिस्टर करके तो 31 मार्च वसी कशीर जिले गांधरबलस मज जुदवाई तजहो मज 17 केरन हुंद आब गैर महफूज करार थेनामुत मवाल चीफ इंजीनियर जल शक्ति कश्मीर ब्रह्म ज्योति शर्मा सिंद तरफ तशवीशुक इजहार करान वनामुत ज आलूदगी सच करेलन हुंद आब नासाब सपुदमुत तिमो लुकन मशवर दितमुत ज तिम गसन फिलहाल नलका आब इस्तेमालस मज आनन युथ कान नाखुशगवार वाक पेश यी। इसके रीजंस ये है कि जो लोकल स्प्रिंग्स होते हैं वो प्रॉपर सेफ नहीं होते हैं, और कहीं पे गंदगी भी, लोग कहीं अपने बर्तन धो रहे हैं उसके पास जा कोई ऊपर से गंदा पानी उसमें आके मिक्स होता है, तो इसलिए कारण यही है उसके कंटेमिनेशन के। और लेकिन ये सरकार की मंशा ये थी कि लोकल पानी को चेक करवाया जाए, ताकि यहीं जहाँ जैसे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में या राजौरी डिस्ट्रिक्ट में ये पाया गया कि कहीं लोगों को परेशानी आई है, हालांकि वहाँ भी जो सरकार का पानी था, PHE का पानी था, उसकी कोई कंटेमिनेशन नहीं पाई गई है। तो ये एक सिर्फ एक किस्म का ट्रायल रन था जिसमें ये पाया गया है कि लोकल स्प्रिंग में कंटेमिनेशन है, लेकिन लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PHE जो भी पानी सप्लाई करती है लोगों को, चाहे स्प्रिंग का हो चाहे सरफेस वाटर हो, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही सप्लाई करती है और टेस्टिंग के बाद। तो ये एक किस्म का लोगों को अवेयर करने के लिए था, लोगों को एजुकेट करने के लिए सरकार ने ये टेस्ट करवाए कि ये पता तो चले कम से कम कि जो लोकल पानी, ये लोगों को की एक धारणा होती है कि जो स्प्रिंग का पानी उसमें बड़े मिनरल्स होते हैं या क्या होता है, लेकिन उसकी कई बार लोग साफ सफाई नहीं मेंटेन करते हैं, उसी के पास गंद भी डालते हैं जिससे वो कंटेमिनेट हो जाता है। तो आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि लोग पीने के लिए पानी PHE का ही इस्तेमाल करें, अगर कहीं बड़ी ज़रूरत है तो वो उस पानी को लोकल स्प्रिंग को बॉयल करके इस्तेमाल करें। डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी पूरी स्टेट में ही इनिशिएटिव लिया हुआ है, उसका लिए हर डिवीज़न में प्रॉपर छतबल श्रीनगरस मज आज नारगिस अकिस वारदात मज 3 मंजिल रिहायशी मकान नारबज सपुदमुत। मुतअसर शहरी अफसोस बावान वोनमुत जे 3 मंजिल मज सपुद अचानक नार जहर वचनी पूर मकान पनिस जदस मज न्यू। वाक़ पत दुआई मुकामी लुको फायर एंड एमरजेंसी एहलकारों तो पुलिस तरफ नार छवरान आव, ताहम नार के साथ वारदात मज लशवाद सामान सूरस मज तब्दील सपुदमुत। मुतअसरीनो मवाल इंतजामियस अपील कर्म तिमन गस इमदाद फराम करने युन युथ तिहंद मुश्किल दूर सपदन। अहमद शेख छजबल बागियाज बसान बस ड्यूटी पे, तो मे फादर बेमार, बस अमे मूजूब जल्दी अमिस दवा दिन, बस वोतुस बोन गरको बनो चाय तो बे दित मे फादरस दवा, बह फादरस चाय पिलनावान, नबर किन गई क्रेक हेर नार, बस खोतुस हर ये हेर नश, अत मे कहानी दो सन तो बे हमसाय सज कहानी दजान, मगर ये जबरदस्त जान समझी नार कित लोग। पे कोर यमो लड़को त जवानी, यमो कोर जौलनी, यमो कोर सामा वामा लगो बंद, कोड़ बाल्टीन आब छोक, तोतान आये बम वोल तो बे पुलिस आव तो तमो को पे बाकी कंट्रोल पावर चलान, पावर तो गोमुत कहीं मगर नार हर चलान, अगर शार्ट गे तेल ग पावर गड़े तेल गे बंद पावर बंद गो सोरे तुम वो कमर पे कमर सोरे सामान, बे मे हेर कोर मे निशे शरीयत ब्रोट
وردن تو جائیداد تم سوتمت ون وچ مے کہین ات پہ بوم تھی ساری کمرہ خالی آئی نا کہین بس مے ژور کور بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ بچہ لۄکُٹ مے بیٚیہِ سار بیٚیہِ نہٕ کٕہٕنۍ نا اگر ہمت مدد کرن زن کرِ. تو ناظرین کٲشُر خبر نامہ یوتنس خوش روزو خوشحال روزو فی امان اللہ.